Hi students, today I am going to discuss this question. One of my students asked me to explain this. So, our question is simplify and express the result in the form of negative exponent. So, the first question 125 x power minus 3 divided by 5 power minus 3 into 25 into x power minus 6. So here this 125 and 25 is not in the exponential form. So first you write 125 and 25 in an exponential form. For this 125 we can write as 5, 25, 5. So this is equal to 5 cube and 25 we can write as 5 square. So this becomes, instead of 125 we can write as 5 cube. So 5 cube into x power minus 3 divided by 5 power minus 3 into this 25 we can write as 5 square. So 5 square into x power minus 6. Now I am going to take all to the numerator. So this becomes 5 cube into this 5 power minus 3 became 5 power plus 3 when you take to the numerator. So 5 power 3 and this 5 power 2 become 5 power minus 2 and here x power minus 3 and this becomes x power 6. This is when you take this x power minus 6 to the numerator, this becomes x power plus 6. Now you can simplify. This becomes 5 power 3 plus 3 minus 2 into x power minus 3 plus 6. So this is equal to 3 plus 3 is 6, 6 minus 2 is 4, 5 power 4 into x power 3. So we got the answer as this. But our question is express the result in the form of negative exponent. For this, we know what is 5 power 4. It is, we can write as 625 into x power plus 3. I told you the question is write the exponents right in the form of negative exponents. So we can write as this as 1 by 5 power minus 4 into x power minus 3. Since the question is express the result in the negative exponent, I took this 5 power 4 to the denominator. So this becomes 5 power 1 by 5 power minus 4 into x power minus 3. So this is our answer. Now our second question is here the whole square, this expression and whole power 2. So for this, till you know the bracket, the value of the bracket is this 1 by 5 power minus 4 into x power minus 3. So here we can substitute this value. So this becomes 1 by 5 power minus 4 into x power minus 3 the whole square. So this we can write as, you give this 2 to the denominator, this becomes 1 by 5 power minus 8 into x power minus 6. So the answer of this question is 1 by 5 power minus 8 into x power minus 6. Question, രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഞാൻ ഈ ബിഗ് എക്സ്പ്രഷന് ആദ്യം ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എഴുതി, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 125 into x power minus 3 divided by
5 power minus 3 into 25 into x power minus 6. 125-ന് നമ്മൾ 125-ഉം 25-ഉം എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ ഫോമിലല്ല കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 125-ന് 5 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി. 25 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 25 5 സ്ക്വയറിന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 125-ന് 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 പവർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 25-ന് 5 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ മൈനസ് 6. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ന്യൂമറിലോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അതായത് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ന്യൂമറേറ്ററാക്കി മാറ്റുവാണ്. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ന്യൂമറേറ്ററാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും? സൈൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും. സെയിം വേ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുമ്പോഴും പവറിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എല്ലാത്തിനും ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കാണ്. അപ്പം ഈ -3 എന്നുള്ളത് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ +3 ആവും. 2 എന്നുള്ളത് 5 പവർ 2 എന്നുള്ളത് 5 പവർ -2 ആവും. പിന്നെ എക്സ് പവർ -3 അവിടെ തന്നെ, എക്സ് പവർ -6 മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ് പവർ 6 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ പവർ എം, ഇതിന് ഏത് ലോയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്? എ പവർ എം ഇൻറ്റു എ പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പവർ എം പ്ലസ് എൻ. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പോലെ നമ്മുടെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, 3 എണ്ണത്തിന് യൂസ് ചെയ്തോന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എ പവർ എം ഇൻറ്റു എ പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പവർ എം പ്ലസ് എൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 പവർ 3 പ്ലസ് 3 -2, അത് 3 പ്ലസ് 3 6, 6 minus 2 is 4. ഇവിടെ എക്സ് പവർ -3 പ്ലസ് 6, സോ -3 പ്ലസ് 6 ഈസ് +3. നമുക്കിവിടെ കിട്ടി 5 പവർ 4 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 5 പവർ 4-ന് 625 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻറ്റ്. സോ ഞാൻ ഈ 5 പവർ 4-നെ മാറ്റി ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ 4-ൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവായി മാറി. സോ 1/5 പവർ -4 ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ 3 ആണ്. എക്സ് പവർ 3-ലെ +3 ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം എന്തിനാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? നമുക്ക് ഈ ആൻസർ എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഈ എക്സ് പവർ 3-നെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എക്സ് പവർ -3 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്രം നമുക്ക് ആൻസർ ഇത് കിട്ടി. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഇതാണ്. 125 ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ -3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 പവർ -3 ഇൻറ്റു 25 ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ -6 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റിലെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ മതി. സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ 1/5 പവർ -4 എന്ത് വരും? 5 പവർ -8 എന്നാവും. എക്സ് പവർ -3 എന്നുള്ളത് എക്സ് പവർ -6. അത് ഏത് ലോയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എ പവർ എം ഹോൾ പവർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പവർ എൻ എം എൻ. So 1/5 power -4 the whole square into 1/x power -3 the whole square. ഇതാണ് 1/5 power -8 into x power -6 എന്നുള്ള ആൻസറിലോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.